My friends, last period we had discussed about the great scientist Michael Faraday's childhood days. We have learned about Faraday was born in a poor family. He left his school when he was only 12 years old and he started to work as a bookbinder. Faraday got a chance to listen Davy's lecture and he was spellbound by his lecture. That day when he heard about the lecture of Davy, that day he decided that he wanted to be a great scientist. Davy has become a role model of a Faraday, but he had no social status, he had no money and no education. Therefore, Davy disagreed to become his mentor, to become his teacher. विद्यार्थी मित्रो, पाठीमागच्या तासाच्या वेळेला आपण इथपर्यंत बघितलेलं होतं की मायकल फॅराडे हा वयाच्या 12व्या वर्षी त्यानं शाळा सोडली आणि 13व्या वर्षी तो बुक बाइंडिंगचं काम करू लागला. पण त्याला हम्फ्रे डेव्ही या शास्त्रज्ञाचं लेक्चर ऐकण्याची संधी मिळाली आणि त्याच्या जीवनामध्ये कायापालट झाला. त्यानं ठरवलं त्या दिवशी की आपण आयुष्यामध्ये एक महान शास्त्रज्ञ व्हायचं हे त्याच दिवशी त्यानं ठरवलं आणि त्यानं हम्फ्रे डेव्ही हा आपला रोल मॉडेल, आपला आदर्श हे त्यानं निश्चित केलं. ज्या वेळेला हम्फ्रे डेव्ही याला तो विचारण्यासाठी गेला की तुम्ही माझे मेंटर म्हणजे गुरु आहात असं ज्या वेळेला विचारण्यासाठी गेला त्यावेळेला डेव्हीनं हे अमान्य केलं. कारण मायकल फॅराडे जवळ शैक्षणिक पात्रता नव्हती, सोशल स्टेटस नव्हतं किंवा पैसा नव्हता. यापैकी कोणतीही गोष्ट मायकल फॅराडे जवळ नव्हती आणि त्यामुळं तो त्याचा गुरु होण्याचं त्यानं अमान्य केलं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ धिस lesson, today we are going to learn and discuss about this paragraph on page number 90. Look in your book, try to understand the meaning of the lesson, keep your finger on the line and read with me. That day in 1812, Faraday was spellbound by a Davy's lecture. He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it to a Davy someday. Faraday decided that the day that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist. Good enough to write his own book, Davy became his role model, but there was a problem. He did not have the social status, money or the education to pursue the science. Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor, but Davy did not agree initially. Faraday was not dejected, he just kept trying. When Faraday heard the lecture of Davy, that time he decided to become a great scientist, not only sell the books, but he wanted to be a great scientist and write his own books. And Davy became his role model. And that time he decided to go to Davy and ask him to his mentor. But Davy
disagree initially because he has no social status, he has no money, and he has no education, and therefore he disagree to become a mentor, to become a teacher. Next paragraph, look here. Destiny had a strange plan in store for him. A few years later, a chemical explosion happened inside Davy's lab and he was temporarily blinded. Destiny, fate, Nashib, Niyati. Destiny had a strange plan in store for him. पण नियतीच्या मनामध्ये एक वेगळीच योजना होती, एक वेगळाच प्लॅन होता. अ फ्यू इयर्स लेटर, काही वर्षानंतर, अ केमिकल एक्सप्लोजन हॅपनड इनसाइड द डेव्हिज लॅब. केमिकल, रासायनिक, एक्सप्लोजन, स्फोट. इन हिज लॅब, इन द डेव्हिज लॅब, डेव्हीच्या लॅबोरेटरीमध्ये, प्रयोगशाळेमध्ये डेव्ही प्रयोग करत असताना एक रासायनिक स्फोट झाला आणि अँड ही वॉज अ टेम्पररी ब्लाइंड, आणि तो तात्पुरत्या काळाकरता अंध झाला. डेव्ही आता स्वतःहून प्रयोग करू शकत नव्हता कारण त्याला अंधत्व आलेलं होतं. ही नाऊ नीडेड ॲन असिस्टंट, आता त्याला सहाय्यकाची गरज भासत होती. असिस्टंट, सहाय्यक. ही नाऊ नीडेड ॲन असिस्टंट. Look this sentence in your book and write down in your notebook. He now needed an assistant. Change the voice of this sentence. This question you will be asked, begin your sentence an assistant. Begin your sentence with an assistant or make a passive voice of this sentence. In this way you can ask in the activity sheet. An assistant is the object, needed is verb and he is the subject. Therefore an assistant was now needed by him. In this way, this sentence will become change the voice. आता हम्फ्रे डेव्हीला एका सहाय्यकाची गरज होती. विथ एन एक्सलंट मेमरी टू हेल्प हिम. एक्सलंट, उत्कृष्ट, मेमरी, स्मृती, उत्कृष्ट स्मृती असणारा एका सहाय्यकाची गरज डेव्हीला आता होती. ही नाऊ नीडेड एन असिस्टंट विथ एन एक्सलंट मेमरी टू हेल्प हिम. त्याच्या मदतीकरता, प्रयोगशाळेमध्ये मदतीकरता आता त्याला मदतनीसाची गरज होती. ही वॉज अ रिमाइंडेड ऑफ अ फॅरेडे. ही रिकलेक्टेड अबाउट द फॅरेडे. वन डे he came into his laboratory for asking a job, asking a mentor to the Davy. डेव्हीला गुरु म्हणून मानण्यासाठी, त्याच्याकडून शिकण्यासाठी म्हणून एके दिवशी फॅरेडे त्याच्या लॅबोरेटरीमध्ये आलेलं त्याला आठवलं. अँड डिसाइडेड टू हायर हिम ॲज हिज अ सेक्रेटरी. आणि त्यावेळेला डेव्हीनं निर्णय घेतला की आपण फॅरेडेला पगारानं काय करायचं, सेक्रेटरी म्हणून त्याची नेमणूक करायचं असं निर्णय घेतला. डेव्ही नेवर बिलीव्ड फॅरेडे कुड डू एनिथिंग.
in the field of science. Davy, when he appointed into his laboratory as a secretary, that time he never believed that one day he will become a great scientist, because he has no education qualification, he had no money, no social status, and therefore he decided that he will not become a scientist. आणि त्यावेळेला डेव्हीला असं वाटत होतं की फॅरेडे हा एक शास्त्रज्ञ होऊ शकेल असं त्याच्या स्वप्नात सुद्धा आलेलं नव्हतं. फॅरेडे कुड डू एनिथिंग. दिस सेंटेन्स यू शुड राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. फॅरेडे कुड डू एनिथिंग. Use able to in this sentence. या वाक्यामध्ये able to चा उपयोग करा असं सांगितलेलं आहे. काय होईल? कुड काढून टाका. ज्या वेळा कॅन असेल तिथं आपण एम इज आर एबल टू वापरतो. कॅनचा भूतकाळ कुड आलेला आहे इथं, म्हणून आपण वॉज किंवा वेअर वापरू इथं. फॅरेडे वॉज एबल टू डू एनिथिंग. डेव्हीला विश्वास होता की फॅरेडे वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये इतकं काय करू शकेल असं त्याला वाटत होतं. तो काहीही करू शकणार नाही असं त्याला वाटत होतं. इन द फील्ड ऑफ सायन्स, गोईंग बाय हिज सोशल स्टेटस अँड एज्युकेशन. त्याचा सामाजिक दर्जा आणि त्याचं शिक्षण जर बघितलं तर तो काय करू शकेल असं डेव्हीला वाटत नव्हतं. कारण का? वयाच्या 12व्या वर्षी त्यानं शिक्षण सोडून दिलेलं होतं. 12व्या वर्षी म्हणजे असेल तो अंदाजे 6वीच्या दरम्यान, 5वी 6वीच्या दरम्यान तो असेल, आणि त्या इयत्तेमधून त्यानं शाळा सोडलेली होती आणि त्यामुळं त्याच्याकडे शैक्षणिक पात्रता नव्हती आणि तो एका घाणेरड्या वस्तीमध्ये जन्मलेला होता. त्यामुळे सामाजिक स्तर पण त्याचा चांगला नव्हता आणि त्यामुळं तो इतका चांगलं काम करू शकेल असं डेव्हीला वाटत नव्हतं. He therefore dismissed Faraday's aspiration. Aspiration, महत्वाकांक्षा. Write down this word in your notebook. Aspiration, महत्वाकांक्षा. अँड ॲडवाइज्ड. फॅरेडेची जी महत्वाकांक्षा होती, काय होती महत्वाकांक्षा त्याची? शास्त्रज्ञ होण्याची. ती महत्वाकांक्षा त्यानं काय केली? डिसमिस करून टाकली, त्याच्या मनातून त्यानं काढून टाकली. अँड ॲडवाइज्ड हिम, आणि त्याला सल्ला दिला काय? टू स्टिक टू अ बुक बाइंडिंग. तू जे काम करतोस, बुक बाइंडिंगचं जे काम करतोस त्या कामाला तू चिकटून राहा असं त्यानं सल्ला दिला. बट फॅरेडे वॉज रिलेंटलेस. रिलेंटलेस, चिवट होता तो, हार्ड वर्कर होता. रिलेंटलेस. तो सहजासहजी असा मानणारा नव्हता, हार मानणारा नव्हता तो. He worked day and night. He worked day and night. तो दिवस आणि रात्र काम
करू लागला. आता या वाक्यामध्ये यूज ॲज वेल ॲजचा वापर करा असं जर सांगितलं, ही वर्कड डे अँड नाईट असं जर सांगितलं तर कसा कराल? ही वर्कड डे अँड नाईट. use as well as. In this sentence, conjunction उभयान्वयव्यय अँड दिलेला आहे, काढून टाकायचं, तिथं ॲज वेल ॲज वापरायचं. ही वर्कड डे ॲज वेल ॲज नाईट. तो दिवस आणि रात्र काम करू लागला. अँड लर्नट इज द पास्ट वर्ब ऑफ लर्न. आणि तो शिकला काय? ॲज मच ॲज ही कुड अबाउट डेव्हीज एक्सपेरिमेंट. डेव्हीचे जे एक्सपेरिमेंट होते, डेव्हीचे जे प्रयोग होते, त्यामधील शक्य तेवढं जास्तीत जास्त तो शिकला. सून फॅरेडे बिकम अ इनडिस्पेन्सिबल टू अ डेव्ही. आता लवकरच डेव्हीला फॅरेडे हा अत्यावश्यक वाटू लागला. म्हणजे त्याच्याशिवाय त्याचं कोणतंही काम होईन असं झालं. मदतनीस म्हणून तो लागूच लागला. जसं आपल्या घरामध्ये आई एके दिवशी कुठं तर गावी गेली तर आपणाला किती अडचणी येतात. अगदी डबा बांधण्यापासून ड्रेस शोधून शाळेपर्यंत पाठवण्यापर्यंत सगळ्या अडचणी. कारण काय, स्वतःला काय माहीतच नसतं. प्रत्येक वेळेला आपण तिची मदत घेत असतो. तसं डेव्हीला सुद्धा फॅरेडेची गरज वाटू लागली. Soon Faraday became indispensable to Davy and was promoted to his lab assistant. लॅब असिस्टंट प्रयोगशाळा सहाय्यक, लॅब अटेंडंट प्रयोगशाळा परिचर. आणि लवकरच डेव्हीनं फॅरेडेला लॅब असिस्टंट म्हणजे प्रयोगशाळा सहाय्यकाच्या पदावरती प्रमोट केलं, बढती दिली त्याला. दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ सायंटिफिक करिअर. आणि फॅरेडेच्या जीवनामधील हे पहिलं पाऊल होतं, वैज्ञानिक क्षेत्रामधलं हे पहिलंच पाऊल होतं. दो मच ऑफ हिज जॉब नाऊ वॉज अ क्लिनिंग लॅब्स. आता त्याचं अधिकात अधिक वेळ कशामध्ये जाऊ लागला? लॅबोरेटरीमध्ये जाऊ लागला, प्रयोगशाळेमध्ये जाऊ लागला. तो काय करू लागला? डेव्हीनं केलेले प्रयोग, त्या प्रयोगाची मांडणी करणं, प्रयोग झाल्यानंतर ते साहित्य आहे त्या ठिकाणावरती नेऊन ठेवणं आणि लॅबोरेटरी स्वच्छ करणं, हे काम त्याला अधिक वेळ करावं लागू लागलं. मच ऑफ हिज जॉब नाऊ वॉज क्लिनिंग लॅब्स. ॲट लिस्ट ही गॉट टू सी सम ऑफ डेव्हीज लिडिंग एक्सपेरिमेंट. लिडिंग एक्सपेरिमेंट, आता अधिकात अधिक डेव्हीचे जे प्रमुख प्रयोग होते ते प्रयोग तो पाहू लागला, त्याचं निरीक्षण तो करू लागला. इन दिस वे फॅरेडे बिकेम अ लॅब असिस्टंट इन द लॅबोरेटरी ऑफ डेव्ही अँड इट वॉज हिज फर्स्ट स्टेप इन द सायन्स करिअर. अंडरस्टँड दिस पॅरेग्राफ. नाऊ द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. इवन देन डेव्ही डिड नॉट हॅव अ मच होप फॉर द फॅरेडे. अजून सुद्धा डेव्हीला फॅरेडेबाबत एवढी आशा नव्हती. होप, HOP, एवढी आशा त्याला नव्हती. फॅरेडेबाबत एवढी आशा अपेक्षा नव्हती. देन फॅरेडे गॉट अनादर चान्स टू प्रूव्ह हिमसेल्फ. त्या घटनेनंतर फॅरेडेला आणखीन एक संधी प्राप्त झाली. त्याला स्वतःला प्रूव्ह करून दाखवण्याची, सिद्ध करून दाखवण्याची आणखीन एक संधी मिळाली.
One day, Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiment. एके दिवशी डेव्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझमचा प्रयोग करत असताना, विद्युत प्रवाहाचा प्रयोग करत असताना, विथ फेलो केमिस्ट विल्यम वॉल्स्टन, त्याचा सोबती जो होता, त्याचा मित्र जो होता विल्यम वॉल्स्टन, याच्यासोबत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझमचा एक्सपेरिमेंट तो आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये करत असताना, exploring why when an electric current is applied to a wire, इलेक्ट्रिक करंटचा उपयोग वायरमध्ये कसा अप्लाय करायचा हा प्रयोग होता. इट कॉजेस दॅट वायर टू बिहेव लाईक अ मॅग्नेट. त्यावेळेला ती वायर जी होती ती वायर चुंबकाप्रमाणे काम करत होती. ऑब्वियसली द फोर्स वेअर कनेक्टेड, निश्चितच त्या वेळेला जी शक्ती होती, विद्युत शक्ती जी होती ती जोडली जात होती, हे उघड होतं. बट नोबडी हॅड फिगर आउट टू फिगर आउट, दिस इज द फ्रेज, टू फिगर आउट. विचार केल्यानंतर एखादी कल्पना स्पष्ट होणे, विचारांती एखादी कृती स्पष्ट समजणे, फिगर आउट, स्पष्ट लक्षात येणे. बट नोबडी हॅड फिगर्ड आउट हाऊ टू मेक इट हॅपन कंटिन्युअसली. आणि ही चुंबक त्या वायरमधून प्रवाहित राहण्याची जी क्रिया आहे ती सतत घडत राहण्यासाठी काय करावं हे त्याला शोधता येत नव्हतं. डेव्ही बिलीव्ड दॅट इफ ही कुड फाइंड आउट, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट मीन्स शोधून काढणे किंवा शोधणे. टू फाइंड आउट, राईट डाऊन दिस वर्ड इन युअर नोटबुक. टू फाइंड आउट, शोधणे. How to make it happen continuously, Davy believed that if he could find out why it happened and controlled it, एकदा का त्यानं हे शोधून काढलं आणि त्याच्यावरती कंट्रोल केलं, नियंत्रण आणलं, तर काय होणार होतं? देयर कुड बी अ मेनी प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स ऑफ द फोर्स. या शक्तीचा उपयोग प्रॅक्टिकल व्यवहारामध्ये त्याचे खूप उपयोग करता आले असते, करता येईल हे डेव्हीला चांगलं माहीत होतं. लक्षात आलं? बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट. ही कुड नॉट फिगर इट आउट, पण त्याला स्पष्ट करताच येत नव्हतं. त्याला नेमकं काय ते सुचतच नव्हतं. आता इथं वाक्य दिलेलं आहे, ही वॉज अनेबल टू फिगर it out. He was unable to figure it out. Make a negative sentence. वाक्याचा अर्थ न बदलता या वाक्याचा आपण काय करायचं आहे? निगेटिव्ह सेंटेन्स करायचा आहे. असंही विचारतील तुम्हाला, यूज मॉडल ऑक्झिलरी. या वाक्यामध्ये मॉडल ऑक्झिलरी वापरा आणि नकारार्थी वाक्य बनवा असंही सांगतील. किंवा यूज कुड नॉट. कुड नॉट या मॉडल ऑक्झिलरीचा या वाक्यामध्ये उपयोग करा आणि वाक्याचं रूपांतर नकारार्थीमध्ये करा असं विचारतील. आता वॉज अनेबल टू आपण जर काढून टाकलं आणि तिथं कुड नॉट, ही कुड नॉट फिगर इट आउट.
अँड ही फ्रस्ट्रेटेड निराश झाला. एवढं विचार करून, एवढे प्रयोग करून तो त्या वायरमधून तो विद्युत प्रवाह सातत्यानं पाठवू शकत नव्हता. तो करंट मॅग्नेटिक एक सातत्यपूर्णपणे प्रवाहित करू शकत नव्हता आणि वारंवार त्यानं हे प्रयोग केल्यानंतर ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, तो निराश झाला. ही देन टीज्ड फॅरेडे, टीज्ड TEASED, टीज्ड म्हणजे डिवचणे, चिडविणे. मग त्यानं काय केलं, गंमत म्हणून फॅरेडेला डिवचलं. काय म्हटला तो, आस्किंग हिम टू ट्राय हिज हँड ॲट इट आफ्टर ही वॉज डन क्लिनिंग द जॉब, क्लिनिंग द लॅब. चेस्टेनं काय म्हटला तो, बघ लॅबोरेटरी वगैरे स्वच्छ केल्यानंतर तुला जमतंय काय बघ, हे आम्हाला कोणाला जमलं नाही, आम्हाला तर काय हे जमलं नाही. त्याचा मित्र जो होता विल्यम वॉल्स्टन, याला सुद्धा जमलं नाही. हम्फ्रे डेव्हीला पण जमलं नाही, तुला जमतंय काय बघ, असं त्यानं सहज चेस्टेनं म्हटलं. अंडरस्टँड दिस पॅरेग्राफ. इन दिस पॅरेग्राफ डेव्ही ट्राईड टू electromagnetic experiment, but he could not control on it, and lastly he frustrated and teased to the Faraday, asked him to try his hand and do this experiment after cleaning this laboratory. लॅब स्वच्छ केल्यानंतर तुला जमतंय काय बघ, असं सहज चेष्टेनं त्यानं म्हटलं. नेक्स्ट पॅरेग्राफ बघा. व्हेन विदिन अ फ्यू डेज, काही दिवसामध्येच फॅरेडे सॉल्वड द प्रॉब्लेम, फॅरेडेनं हा प्रॉब्लेम सॉल्व केला. इन फॅक्ट ही वेंट फर्दर, इतकंच नाही आहे तर तो आणखीन पुढे गेला. अँड द रिझल्ट वॉज द फर्स्ट इंडक्शन मोटर, आणि त्यानं यामध्ये संशोधन केलं आणि पहिलं विद्युत प्रवर्तन यंत्र बनवलं. विच कन्व्हर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट इनटू अ कंटिन्युअस मेकॅनिकल मोशन, आणि त्यानं विद्युत प्रवाहाचं रूपांतर सतत चालणाऱ्या यांत्रिक अशा गतीमध्ये केलं. त्यानं तो प्रॉब्लेम सॉल्व केला. नुसताच सॉल्व केला नाही तर इंडक्शन मोटर सुद्धा तयार केली. आणि त्याच्यामुळं त्या इंडक्शन मोटर तयार केल्यामुळं, विद्युत प्रवर्तन यंत्र तयार केल्यामुळं त्या विद्युत प्रवाहाचं रूपांतर यांत्रिक ऊर्जेमध्ये करता आलं, यांत्रिक गतीमध्ये करता आलं. द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रिव्हॉल्युशन, क्रांतीच केली. या इंडक्शन मोटरनं, या यांत्रिक विद्युत प्रवर्तक यंत्रानं एक जगामध्ये क्रांती निर्माण केली. फॅन्स, त्यानं काय काय तयार केलं त्याच्यामुळं, पंखे तयार केले, एअर कंडिशनिंग, वातानुकूल तयार केली, AC तयार केली, स्विंग मशीन्स, शिलाई मशिनरी तयार केली, फोटोग्राफ्स, छायाचित्र काढणारे फोटोग्राफ्स तयार केले, पॉवर टूल्स, विजेवर चालणारे अनेक साधनं निर्माण केली, कार्स, रस्त्यावरून पळणाऱ्या कार्स, इवन ट्रेन्स अँड एरोप्लेन्स इंजिन्स ग्रू आउट ऑफ दिस सिंपल डिव्हाइस. या सोप्याशा उपकरणामधून त्यानं ट्रेनच नव्हे तर एरोप्लेन इंजिन सुद्धा तयार केलं. विच वॉज बॉर्न आउट ऑफ द मॉकरी, थट्टेमधून, फॅरेडेची जी चेष्टा केली होती त्या चेष्टेमधून, डायरेक्टेड ॲट फॅरेडे, अशा या चेष्टेमधून डेव्हीनं फॅरेडेची जी थट्टा उडवली होती, या थट्टेमधून या सर्व यंत्रांना फॅरेडेनं जन्म दिला आणि तो विश्वामध्ये नावारूपाला आला. फॅरेडे बिकम अ सेलिब्रिटी सायंटिस्ट ओव्हरनाईट, आणि एका रात्रोरात फॅरेडे हा विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ बनला.
बघा, ज्यानं इयत्ता 6वी असताना शाळा सोडून दिली, ज्याला सामाजिक स्तर नव्हता, समाजामध्ये कोण विचारत नव्हतं, ज्याच्याजवळ पैसा नव्हता, शैक्षणिक क्वालिफिकेशन नव्हतं, अशा या माणसानं केवळ आणि केवळ पुस्तक वाचनामधून, बुक बाइंडिंग झाल्यानंतर ते पुस्तक वाचणं आणि हम्फ्रे डेव्ही या व्यक्तीचं, या शास्त्रज्ञाचं त्यानं काय केलं, लेक्चर ऐकलं, त्यामधून तो प्रेरित झाला, इन्स्पायर झाला आणि त्यानं एवढे इंजिन सगळे शोधून काढले आणि रातोरात तो जगजेता किंवा विश्वामध्ये तो ओळखला जाऊ लागला. फॅरेडे बिकम अ सेलिब्रिटी सायंटिस्ट ओव्हरनाईट. रातोरात्र एक प्रसिद्ध असा शास्त्रज्ञ फॅरेडे झाला. नोबडी नाऊ केअर्ड अबाउट हिज सोशल स्टेटस. आता त्याच्या सामाजिक स्तराविषयी कोणालाही काळजी नव्हती किंवा कोणीही विचारत नव्हतं. ऑर एज्युकेशन, शिक्षणाविषयी तर अजिबात नाही. दिस यंग मॅन हॅड जस्ट क्रिएटेड अ रिव्हॉल्युशन. ह्या तरुणानं संपूर्ण विश्वामध्ये एक क्रांती निर्माण केली होती. वन वुड थिंक ॲज अ टीचर डेव्ही वॉज हॅपी ॲट हिज प्युपिल्स अचिव्हमेंट. एखाद्याला वाटेल की आपला विद्यार्थी, प्युपिल विद्यार्थी, आपला विद्यार्थी जो फॅरेडे आहे, तो फॅरेडे एवढी मोठी क्रांती त्यानं जगामध्ये घडवून आणली म्हणून त्या डेव्हीला खूप आनंद झाला असेल, खूप अभिमान वाटला असेल फॅरेडेचा, असं काही लोकांना वाटेल. बट इन रियालिटी, पण वास्तवामध्ये ही वॉज जेलस. जेलस, मत्सर करणे. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी विल सी नेक्स्ट पिरियड.